بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو سمجھنا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا قرآنی تجوید اور عربی گرامر کا بنیادی کورس 3 جنوری 2021 سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بارے میں جسٹ ایک کورس کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کورس میں شامل ہونے والے تمام حضرات کو اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ کلاس کیسے ہوگی، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور کلاس کا فارمیٹ کیا ہوگا، اور کلاس میں شامل ہونے کی شرائط کیا ہیں، کلاس کا شیڈول کیا ہوگا، کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، اور اسی طرح کے دوسرے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں آپ کو ان سوالات کا جواب مل جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اپنا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں. میرا نام افتخار بشیر ہے. میرا تعلق پاکستان سے ہے، لاہور سے، اور میں 2005 سے لے کر اب تک سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم ہوں. یہاں میری ایک بینک میں جاب ہے، لیکن یہ جو قرآنی تعلیم کا سلسلہ ہے یہ میں پارٹ ٹائم کے طور پر کرتا ہوں. جب میں یہاں نیا آیا تھا تو میں نے بھی کسی طرح اس طرح سے یہ کورس کیا تھا. ہمارے ایک پاکستانی ہی ساتھی ہیں میرے استاد صدیق صاحب، ان سے یہ میں نے کلاس لی تھی، اور جب میں نے سیکھا تو پھر بعد میں ان کے ساتھ شامل رہا اور الحمدللہ پھر پڑھانا شروع کیا. اور اب کافی عرصہ گزر گیا، کئی سالوں سے میں یہ کلاس پڑھا رہا ہوں. پہلے ہم فزیکل کلاس کرتے تھے، پھر لاسٹ ایئر جب یہ کرونا کا مسئلہ ہوا، اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، فزیکل کلاسز پہ پابندی لگ گئی، تو پچھلے سال ہماری جو کلاس شروع ہوئی تھی تجوید والا حصہ ہو گیا تھا، تو باقی جو گرامر والا حصہ رہتا تھا وہ وہاں سے پھر ہم نے آن لائن کلاس شروع کی تھی. وہ کلاس ابھی نومبر 2020 کو ختم ہوئی ہے. تو اب وہ نیا سیشن جو ہے وہ میں انشاءاللہ 3 جنوری 2021 سے شروع کر رہا ہوں. آن لائن کلاس کا کچھ اگر کمپیئر کریں تو فزیکل کلاس کی نسبت کچھ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. فزیکل کلاس میں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کون کس لیول پہ جا رہا ہے، کمی بیشی ہے تو آپ اس پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ فیڈ بیک ملتا ہے، اور بھی بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں، آپ پرسنلی سب کچھ جانتے ہیں. جبکہ آن لائن کلاس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ اٹینڈ کرنے والوں کے لیے تو یہ آسانی ہے کہ وہ اگر کوئی کلاس مس ہو جائے تو اس کی ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر وہ اس ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے تو کلاس مس بھی کر دیں گے تو وہ بعد میں ویڈیو دیکھ کے کورس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جبکہ فزیکل کلاس میں اگر آپ کسی دن کلاس میں نہیں پہنچ سکے تو وہ مشکل ہوتی ہے. بہرحال یہ چیزیں میں اسکپ کرتا ہوں، اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ ہمارا جو کورس 3 جنوری اتوار سے شروع ہوگا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہفتے میں 2 کلاسز ہوں گی، ہر اتوار اور بدھ کو. کلاس کا دورانیہ تقریباً 1 گھنٹہ ہوگا، کچھ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. اصل جو اس دن کا لیسن ہوگا وہ تو گھنٹے سے بھی کم ہوگا، لیکن کچھ تعارفی باتیں ہوں گی، کچھ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو ان کا جواب دیتے ہوئے کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. اسی طرح پچھلے لیسن کی جو ایکسرسائز ہوگی اگر اس کو ڈسکس کریں گے تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا.
तो इस लिहाज से बाज़ औक़ात टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ओवरऑल कम व बेश तकरीबन 1 घंटे में सेशन ख़त्म हो जाया करेगा। तो 3 जनवरी से शुरू होने वाली क्लास उम्मीद है कि 7-8 महीने में हमारी ख़त्म होगी। उसकी वजह ये है कि टोटल मिला के हमारे पास तकरीबन 60 के करीब क्लासेस होंगी, कम ज़्यादा हो सकती हैं कुछ। तो इस हिसाब से ये बनते हैं कोई 30 हफ्ते, और इसका मतलब 6 महीने, लेकिन बीच में कुछ गैप आ सकता है, जैसे रमज़ान का महीना आएगा तो उस दौरान मुमकिन है क्लासेस हमें ऑफ करना पड़े, और फिर कोई ईद की छुट्टियां हो जाती हैं, या इसी तरह कुछ एस्टीमेट भी गलत हो सकता है नंबर ऑफ़ क्लासेस के हवाले से या नंबर ऑफ़ लेसन्स के हवाले से। तो कोशिश होगी कि मैक्सिमम 7-8 महीने में हम इसको कवर कर लें। इसमें जो हम कवर करेंगे वो बेसिकली तो 2 चीज़ें हैं। एक तजवीद है जिसके तकरीबन 15-16 लेसन होंगे। उसमें हम तजवीदुल कुरान के जो बुनियादी कवायद हैं, यानी कुरान पाक की सही अदायगी जो है, हम लोग अजमी जो हैं, जो गैर अरब हैं, उनके साथ ये मसला है कि हम कुरान पाक सीखते हैं पढ़ना नाजरा बचपन में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाती है। फिर उसमें एक ये भी होता है कि इस पे तवज्जो हमारी कम होती है, प्रैक्टिस नहीं होती, रेगुलर पढ़ते नहीं हैं, और अपनी इस्लाह करने की कोशिश उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए। तो वो फिर हमारी जो कोई बुनियादी गलतियाँ होती हैं कुरान पाक की अदायगी में, वो उसी तरह रह जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बुनियादी कवायद हैं उनको इसमें कवर किया जाए, और जो 15-16 लेसन उसके अंदर ये चीज़ें सारी समझा दी जाएँ, ताकि किसी की अगर कुरान पाक की तिलावत में कोई कमी बेशी है तो वो उसको दुरुस्त कर ले। जब ये तजवीद की क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम अरबी ग्रामर पे आ जाएंगे। अरबी ग्रामर में भी बहुत बुनियादी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसमें ये कोई एडवांस लेवल का कोर्स नहीं है, ना ही ये कोई अरबी बोलचाल का कोर्स है। इसमें सिर्फ आपको अरबी ज़ुबान के ग्रामर के बुनियादी कवायद समझाए जाएंगे, जिससे इस काबिल हो जाएंगे कि आप कुरान पाक का मफ़हूम समझ सकें। गो कि वो भी काफ़ी नहीं है, साथ आपकी वोकैबुलरी भी होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी भी ज़ुबान के कवायद सीख लें, ग्रामर सीख लें, तो जब तक आपकी वोकैबुलरी ना हो, आप वहाँ की उस ज़ुबान में चीज़ों के नाम या और जो अफ़आल हैं, कोई करने का काम है, उसका अगर आपको उस ज़ुबान में वो लफ्ज़ नहीं आता, तो तब आप खाली कवायद सीख के नहीं कर सकते वो उसको इस्तेमाल। तो इसी तरह अरबी में भी आपको कवायद इसमें समझाए जाएंगे, साथ साथ आप अपनी ज़ख़ीरा अल्फाज अगर डेवलप करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस कोर्स के एंड तक इस काबिल होंगे कि आप अगर 100% नहीं तो कुछ ना कुछ इस काबिल हो जाएंगे कि आप जब कुरान पाक बगैर तर्जुमे के पढ़ेंगे तो आप उसको समझने लग जाएं कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या खिताब किया है। तो जब तजवीद की क्लासेस ख़त्म होंगी तो हमारी कोशिश होगी कि साथ एक इजाफी क्लास तजवीद की प्रैक्टिस की शुरू की जाए, क्योंकि जब हम कुरान पाक की तजवीद के कवायद सीख लेंगे, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कवायद हमारे लिए उतने फ़ायदा मंद नहीं है। वो भूल भी जाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो वो ना सिर्फ कवायद याद रहेंगे बल्कि हमें उनको अप्लाई करके कुरान पाक की सही अदायगी का मौका मिलेगा। तो उसके लिए मैं 1-2 हर हफ्ते में इजाफी क्लास रखूँगा किसी वक्त। तो जो लोग ये कवायद सीख लेंगे वो फिर उस क्लास में भी शामिल होंगे। उसमें हम क्या करेंगे, कुरान पाक के सफ़हात स्क्रीन पे शेयर करके, तो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको मौका दिया जाएगा कि वो उसको पढ़ें थोड़ा थोड़ा, और उसमें जो कोई इस्लाह की ज़रूरत होगी वो मैं इंशाअल्लाह मदद करने की कोशिश करूँगा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी गलतियों पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हमारी वो इतवार और पीर की जो क्लास होगी वो रेगुलर चलती रहेगी। उसमें फिर हम ग्रामर शुरू कर देंगे। ग्रामर में पहला हिस्सा होगा इसम का, जिसमें कुछ 20 के करीब लेसन होंगे। इसी तरह फिर फेल वाला हिस्सा आएगा, 20 के करीब उसके लेसन होंगे। तो इस तरह टोटल मिला के हम, मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 60 लेसन में हम ये पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। और इसमें कमी बेशी हो सकती है, मुमकिन है किसी दिन हम थोड़ा लेसन कवर करें, और आधा हो तो आधा रह जाए। अगर वो ज़्यादा लंबा है या पार्टिसिपेंट्स पे भारी महसूस हो रहा है तो हम वहीं रोक दें, क्योंकि ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि जो किसी इदारे की तरफ से चल रहा है और हमें कोई टारगेट दिया हुआ है कि जी इतने दिनों में ख़त्म करना है। कोई इसका शेड्यूल या कैलेंडर नहीं है जिसको फॉलो किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। मैं आप लोगों की स्पीड के मुताबिक चलूँगा।
जितना आप लोग हजम कर सकेंगे, समझ सकेंगे, उतना मैं पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपकी स्पीड के साथ चलते चलते उम्मीद है कि हम टोटल 7-8 महीने मैक्सिमम लेके तो ये चीज़ कवर कर लेंगे। अच्छा, क्लास जो है शुरू होगी सऊदी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे शाम, आजकल के हिसाब से, क्योंकि ईशा की नमाज जब हम पढ़ के आते हैं मस्जिद से तो 8:30 से पहले फारग हो जाते हैं, तो आजकल के हिसाब से ये टाइम होगा। लेकिन बाद में जब मौसम की तब्दीली के साथ टाइम थोड़ा आगे पीछे होगा तो उसके मुताबिक फिर क्लास के स्टार्ट करने का टाइम भी हम एडजस्ट कर लेंगे, पीछे करना पड़ेगा कुछ या आगे करने पड़ेगा। तो वो साल के दिनों में चूंकि नमाज का टाइम भी तब्दील होता है तो उस हिसाब से हम करते रहेंगे। इसके अलावा जो है कोर्स ये किन लोगों के लिए है, इसका जवाब ये है कि जी जो लोग तो फुल टाइम अटेंड कर सकते हैं, अभी यंग हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो वो तो किसी बाकायदा इदारे में जाके, किसी मदरसे में, स्कूल में, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में या कोई प्राइवेट जो भी सहूलत किसी को है उसमें फुल टाइम स्टूडेंट के तौर पर सीख सकते हैं, और वहाँ वो ज़्यादा टाइम चुके लगाएंगे और एक हाई लेवल का, एडवांस लेवल का कोर्स कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए तो नहीं है, ये स्पेशली कोर्स डिज़ाइन किया गया है वर्किंग पीपल के लिए। वो लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, वो सारा दिन जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, या वो खवातीन भी कोई अगर शामिल होना चाहें जो अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रही हैं, चाहे हाउस वाइफ भी हैं तो वो यकीनन अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चूँकि टाइम इतना नहीं होता कि वो किसी इदारे में जाके क्लासेस बाकायदा अटेंड करें और रोज़ाना 7-8 घंटे की क्लासेस लें और फिर वो थोड़े वक्त में बड़ा कोर्स करें या ज़्यादा वक्त में बहुत ही कोई लंबा डिग्री लेवल का कोर्स करें। तो ये तो है, एक बुनियादी कवायद सिखाए जाएंगे इसमें कि जो चीज़ें हम अपने तालिब इल्मी के ज़माने में नहीं सीख सके या बहुत लो लेवल पे सीखी हैं तो वो हम उस पर मुकम्मल काबू नहीं पा सके, तो वो कमी दूर करने में ये मदद देगा कोर्स। और इसीलिए ये इवनिंग में होगी क्लास, ऑनलाइन होगी। और हाँ, ये जूम एप्लीकेशन जो है ना सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम वो यूज़ करेंगे। तो जूम का लिंक आपको हर क्लास से पहले भेज दिया जाएगा, उससे आप ज्वाइन करेंगे। अगर आप अपनी डिवाइस पे, अगर आप अपने लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फ़ोन या जिस तरीके से भी कंप्यूटर से ज्वाइन करना चाहें, अगर उसके ऊपर आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो ये वो ज़्यादा आसानी है। वरना जो लिंक होगा उसके ज़रिए आप वो ब्राउज़र के ज़रिए भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आपके पास जूम एप्लीकेशन हो तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। इसके अलावा जो कोर्स करने की रिक्वायरमेंट है, यानी जो अटेंड करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, बुनियादी तौर पर तो ये है कि ये चूँकि कोर्स उर्दू में है, आपके साथ जो नोट्स शेयर किए जाएंगे वो भी उर्दू में है, तो आपको उर्दू लिखना पढ़ना आना चाहिए। और ये मैं अज्यूम करता हूँ कि जो लोग ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको उर्दू से वाकफियत है। हमारे वो चाहे पाकिस्तान में रहने वाले हों या पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं हमारी तरह, तो उर्दू चूँकि हमारी अपनी ज़ुबान है तो वो तो हम लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं। कुछ दोस्त दूसरे ममालिक से भी शामिल होते हैं, जैसे इंडिया से होते हैं कुछ लोग, तो वहाँ के भी मुसलमानों को मैं जितनों को जानता हूँ, जिनसे मिला हूँ, उनमें से अक्सरियत उर्दू जानती है। और ख़ास तौर पे बोलना तो वो जानते हैं, लिखने में कुछ उनको बाज़ औक़ात कुछ इलाकों में ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको लिखना नहीं आता, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है थोड़ी। तो बहरहाल उर्दू लिखना पढ़ना जानना ज़रूरी है क्योंकि इस कोर्स का मीडियम उर्दू है। इसके अलावा ये हफ्तावार 2 क्लासेस अटेंड करना होंगी इस टाइम के मुताबिक जो मैंने पहले बताया है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्लास के बाद आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जाएगा। हर क्लास के बाद अगर नहीं भी होगा तो अक्सर ऐसी क्लासेस होंगी जिसके साथ कोई होमवर्क होगा, कोई मश्क दी होगी नोट्स के अंदर ही, जो एक्सरसाइज आपको करनी होगी अगली क्लास से पहले, या मैं आपको कोई शेयर करूँगा कि जी ये जुमले हैं आपने करने हैं, को अरबी से उर्दू तर्जुमा करना है या उर्दू से अरबी तर्जुमा करना है, या इस तरह कुछ और प्रैक्टिस हो सकती है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, ये तीनों शराइत ही ज़रूरी हैं पूरी करना।
ان में से अगर कोई एक भी मिसिंग होगी तो आपके लिए ये कोर्स कामयाबी के साथ पूरा करना मुश्किल होगा। पहली चीज़ तो तय है कि सबको उर्दू आती है, ये अज्यूम किया जा रहा है। क्लासेस अटेंड करने के हवाले से ये है कि अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि जी ये टाइम है, ये दिन है, और क्या आपके लिए मुमकिन है या नहीं है। अगर तो आप क्लासेस रेगुलर अटेंड कर सकते हैं तो फिर आप उसके लिए पूरी कोशिश करें कि फिर बीच में से मिस ना हो क्लास आपकी। आप इसको प्रायोरिटी दें, अपने जो कैलेंडर है या आपने जहाँ भी लिखना है इसको लिख लें, ताकि और कोई काम इसके बीच में ना आए, इसमें रुकावट ना बने। अगर आप 2 क्लासेस लेंगे, 2 मिस करेंगे, फिर 2 लेंगे, तो इस तक का नतीजा ये होगा कि 8-10 क्लासेस के बाद फिर आप छोड़ देंगे, क्योंकि चीज़ फिर आपको पूरी समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये एक तसलसल के साथ कोर्स चलेगा और पहली चीज़ें जो आप सीखेंगे वो आगे जाके भी इस्तेमाल होंगी। तो इसलिए इसमें रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे हजरात कोई इसमें शामिल हो रहे हैं जिनको ये टाइम सूट नहीं करता, वो इस वक्त बिजी होते हैं या वो ऐसी जगह पे हैं, जैसे कुछ ग्रुप में दोस्त हैं जो यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, तो उनका टाइम का डिफरेंस चूँकि बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आजकल अभी मेरी एक साथी से बात हुई है, तो वो इस वक्त यहाँ जब 8:30 होंगे शाम के, तो वहाँ अमेरिका में 11:30 होंगे ज़ोर से पहले जो टाइम है। तो अब वो टाइम ऐसा है कि डिपेंड करता है कि वो साहब अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर बिज़ी होंगे, अगर वो अपना कारोबार करते हैं तो तब भी ज़्यादा चांस यही कि वो बिज़ी होंगे, या अगर वो टाइम निकाल सकेंगे तो अटेंड कर लेंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान में चूँकि क्लास यहाँ 8:30 है तो वहाँ पे 10:30 हो चुके होंगे और ख़त्म होते होते 11:30-12 बज सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आपके हालात ऐसे हैं कि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं है, तो फिर आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप क्लासेस लेने के बजाय इसकी चूंकि हम रिकॉर्डिंग करेंगे और क्लास यूट्यूब पे डाल के उसका लिंक हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे। तो आपने ये करना है कि जितनी अहमियत क्लास 10 वाले क्लास को देंगे, उतनी अहमियत आपने उन वीडियोस को रेगुलरली देखना है, जो है ना, वो देनी है उसको अहमियत। और उसके साथ आपने रेगुलर रहना है कि जी अगर फर्ज किया संडे की क्लास अपलोड होती है मंडे को और वेंसडे की क्लास अपलोड होती है थर्सडे को, मिसाल के तौर पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाज़ रात को टेक्निकल इशू आता है तो क्लास की जो वीडियो है वो अपलोड करने में 1-2 दिन ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो जब आपको वो वीडियो मिले तो आपने अगली वीडियो आने से पहले पहले उसको मुकम्मल देखना है तवज्जो के साथ, उसके नोट्स लेने हैं, और उसका जो होमवर्क बताया जाएगा वो भी आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगा, तो वो आपने होमवर्क ज़रूर करना है। इस तरह से आप क्लासेस का अल्टरनेट सॉल्यूशन हासिल कर पाएंगे। और इंशाल्लाह अगर 100 क्लास वाला अगर 100% अचीव करेगा तो वीडियो देख के कोर्स को मुकम्मल करने वाला इंशाल्लाह 80-90% ज़रूर अचीव कर लेगा। और डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तवज्जो देंगे, तो अल्लाह की मेहरबानी से आप 100% भी अचीव कर सकते हैं। तीसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप क्लासेस में भी रेगुलर हैं या फिर वीडियो के साथ भी आप रेगुलरली नहीं देख पा रहे, तो फिर ज़्यादा चांसेस ये हैं, मेरा तजर्बा जो काफ़ी सालों का है पढ़ाने का, वो वही है कि जब आप बार बार मिस करेंगे चीज़ें तो फिर एक स्टेज आएगी कि आपको कोर्स बीच में छोड़ना पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे कि जी चले मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, और फिर नेक्स्ट टाइम पता नहीं आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कमिटमेंट करें अपने साथ कि जी आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है सिर्फ और सिर्फ अपने दीन में बेहतरी के लिए, अपनी आखिरत बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इससे कोई दुनियावी मफाद हमारा वाबस्ता नहीं है, ना मेरा और ना आपका। मैंने भी ये काम किसी और ने, मेरे उस्ताद जो सदीक लोधी साहब हैं यहाँ जद्दा में, उन्होंने जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम शुरू किया था, वो अब भी माशाल्लाह कर रहे हैं। तो उनसे हमने सीखा, अब वही अल्लाह की रज़ा के लिए ही इसको आगे पास ऑन कर रहे हैं। और आपने भी इस कोर्स को करके कोई दुनियावी मफाद हासिल नहीं करना। मुमकिन है आपको कोई दुनिया में भी फ़ायदा हो जाए इसका, जब आप कुरान बेहतर पढ़ने लग जाएंगे, आप समझने लग जाएंगे, आगे समझाएंगे, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी इज्जत डालेगा, आपको दुनिया में भी इस तरह का फ़ायदा होगा। फिर हो सकता है आपको
عربی زبان میں کچھ عبور حاصل ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو دنیاوی کاموں میں بھی ممکن ہے کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن اصل فائدہ جو اس کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آپ نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے قرآن پاک کو بہتر سمجھنے کی خاطر یہ کورس کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ بظاہر چونکہ دنیاوی فائدہ اس سے اٹیچ نہیں ہے تو ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، ہم ان چیزوں کو اتنی پریورٹی نہیں دیتے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ راستہ دکھایا، آپ اس گروپ میں آئے، تو اب یہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو مس نہیں کریں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، ممکن ہے دوبارہ آپ کو ایسا چانس نہ ملے۔ تو آپ کمٹمنٹ کریں اللہ سے، اپنے آپ سے اور میرے سے بھی، کہ جی آپ نے اب چونکہ یہ جوائن کیا ہے تو اس کو آخری کلاس تک لے کے چلنا ہے۔ اور میں آپ کو اس کا ایک جو نیگیٹو پہلو ہے وہ بھی بتا دوں فرینکلی، کہ اب تک ہم نے جتنے بھی کورسز کیے ہیں یا کسی اور نے بھی کیے ہیں، اس طرح کے جو فری قرآن کلاسز ہوتی ہیں نا، ان کا سب کا نچوڑ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو شروع میں تعداد ہوتی ہے وہ آخر میں نہیں ہوتی، آدھے بھی لوگ نہیں رہ جاتے، بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھا ہوں اب تک وہ یہی ہے کہ لوگ شوق شوق میں آتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم چاہتے تو ہیں، ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، لیکن اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری نہیں کرتے پھر، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ نے سیکھنی ہو تو اس کے لیے ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ خالی ایک گروپ میں شامل ہوئے ہیں اور اب چند دن کلاس میں بیٹھ جائیں تو اس سے ہمیں ایک نئی زبان آ جائے، تو یہ کوئی بھی ایسی، جیسے ہم لوگوں نے اگر انگریزی زبان سیکھی ہے تو ہم نے کتنے سال اس میں لگائے ہیں، الفابیٹ سے لے کر شروع ہو کے ٹینسز تک، اور پھر اس کو ہر سال ٹیکسٹ بک کے طور پر انگلش پڑھتے پڑھتے میٹرک تک، انٹر تک، گریجویشن تک، ماسٹر تک پڑھا، پھر جا کے ہم اس میں ایکسپرٹ ہوئے، اور پھر ہم نے اس کو پڑھایا بھی اور پھر ہائی لیول پہ سیکھ لیا۔ تو عربی زبان خاص طور پر جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم جب جوائن کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی بس ہم وہاں جائیں گے اور وہاں سے اٹھیں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ عربی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی ظاہر ایک نئی زبان ہے، ہم نے شروع سے سیکھنی ہے، تو اس کے لیے بھی ٹائم بھی چاہیے اور محنت بھی چاہیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ اگر آپ یہ قرآن پاک کو سیکھنے کی نیت سے کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ خصوصی مدد شامل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اس سے مدد توفیق مانگتے رہیں، کیونکہ اسی کی مدد سے یہ ممکن ہوگا، اور ساتھ اپنا ٹائم اس میں لگائیں۔ اس میں آپ کی کوئی فیس نہیں ہے، 1 روپیہ بھی آپ سے کسی وقت بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا جائے گا، آپ کے لیے یہ مکمل فری ہے۔ آپ نے جو اس کی قیمت ادا کرنی ہے وہ وقت ہے جو آپ نے اس کو دینا ہے۔ آپ نے ہر ہفتے میں جو 2 کلاسز، چاہے آپ لائیو کلاس اٹینڈ کریں یا ویڈیو دیکھ کے اٹینڈ کریں، دونوں صورتوں میں آپ سمجھ لیں 2 گھنٹے یہ ہیں، پلس آپ نے جو اس کا ہوم ورک کرنا ہے یا اس ٹاپک کو جو آپ نے سمجھا ہے اس کلاس میں اس کی جو پریکٹس کرنی ہے، اس کے لیے کم سے کم فی کلاس 1 گھنٹہ آپ اضافی رکھ لیں۔ اور اگر زیادہ ہو، کوئی کسی وقت لیسن ایسا ہو جس میں آپ کو سمجھنے میں زیادہ دیر لگ رہی ہے، تو ممکن ہے زیادہ ٹائم، ایک کی بجائے 2 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ کم از کم 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے پر ویک۔ آپ اگر کیلکولیشن کریں تو ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 24 گھنٹوں میں سے آپ نے اگر 1 گھنٹہ بھی، اگر آپ فرض کیا 7 دنوں میں 7 گھنٹے بھی لگائیں تو 24 میں سے 1 گھنٹہ ہے، اول تو اس سے کم بنے گا، لیکن اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ دیں اور آپ کو ایک زبان آ جائے اور آپ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے لگ جائیں اور آپ درست طریقے سے سمجھنے لگ جائیں، پڑھنے لگ جائیں، تو یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چونکہ اس کا تعلق دنیاوی فائدے سے نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو پریورٹائز نہیں کرتے، تو آپ اس کو آخرت کے ساتھ جو فائدہ مل رہا ہے اس کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ٹائم دیں، اور اگر آپ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، تو میں جو شرائط ہو گئی کہ جی آپ نے یہ 3 چیزیں ہیں، اردو جانتے ہوں، کلاس اٹینڈ کرنی ہے آن لائن یا ویڈیو کے ذریعے، اور پھر ہوم ورک کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ اس کو مکمل کر لیں گے۔ اچھا، یہ چونکہ بنیادی کورس ہے، اس میں آپ کو بنیادی قواعد ہی بتائے جائیں گے، یہ جو لوگ آلریڈی کوئی کورس کر چکے ہیں اس طرح کا ان کے لیے نہیں ہے، یا جو فل ٹائم کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بنیادی چیزیں جو جسٹ جیسے ایک آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں نا کسی زبان کو سیکھنے کے لیے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو پہلے ایسی چیزیں کر چکے ہیں، وہ یہاں آنے کے بجائے کسی ایسی جگہ پہ
داخلہ لیں، کوئی اٹینڈ کریں جہاں پہ ایڈوانس لیول کی، کیونکہ تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو. اگر وہی چیزیں آپ نے دوبارہ کرنی تو پھر ظاہر ہے آپ کے وقت کا بھی ضیاع ہوگا. تو اس کے علاوہ جو ہے جب یہ کورس پورا ہو جائے گا البتہ، تو پھر میں نے ایک انٹرمیڈیٹ کورس بھی ڈیزائن کیا جو پچھلے سال جنہوں نے میرے ساتھ بیسک کورس کیا، اب ان کے لیے میں یہ نیکسٹ ویک سے ان کے لیے بھی ونس اے ویک ایک کلاس شروع کر رہا ہوں. تو وہ ہم جو چیزیں ہم نے نہیں پڑھی تھی جو تھوڑی ایڈوانس لیول کی تھی وہ ہم اس کورس میں آئیں گے. تو اسی طرح جو لوگ یہ والا کورس جوائن کر رہے ہیں تو وہ جب یہ پورا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کے دل میں جذبہ شوق پیدا ہو گیا اور وہ بنیادی کورس مکمل کر گئے کامیابی کے ساتھ، تو پھر ان کو وہ انٹرمیڈیٹ کورس میں جوائن وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کورس کا جو میٹیریل ہے یا جو نوٹس ہیں وہ بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں. تو کلاس شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. اس کو کوئی ایڈوانس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے. جو کلاس ہوگی بس وہ اگر آپ اٹینڈ کریں گے تو اس میں ایکسپلین کیا جائے گا ڈیٹیل میں، بہت ہی آسانی کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر آپ اس میں وقت دیں گے تو آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ کو اضافی طور پر ایڈوانس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ کلاس اٹینڈ کر کے اور اس کے بعد اس کو ریوائز کریں، ویڈیو دیکھ کے، ہوم ورک کر کے. تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ اگر آپ ریگولر رہیں گے تو یہ چیز ہوتی جائے گی. کلاس میں ہم ایک تو یہ ہے کہ میں نوٹس آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کروں گا، اس کو ڈسکس کروں گا، جو چیزیں وضاحت طلب ہوں گی ان کی وضاحت کروں گا، اور یقیناً اس کو کچھ لکھ کے بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں جو زوم کا وائٹ بورڈ ہے وہ یوز کروں گا ایک تو، پلس جو ہے وہ اگر مزید ضرورت ہوئی تو میرے پاس پیچھے دیوار پہ یہ لگا ہوا ہے بورڈ، وائٹ بورڈ بھی بڑا سارا، تو یہ بھی یوز ہو سکتا ہے. اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آتا ہے آواز وغیرہ کے حساب سے، وہ اگر دور جا کے بول لیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں وائٹ بورڈ جو یوز کروں زوم کا اسی میں بات ہو جائے، لیکن اگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی یوز ہو جائے گا. اور آخر میں آپ کو جو ایکسرسائز دی جائے گی، اور جس لیسن کی ایکسرسائز ہوگی وہ اگلے لیسن میں پچھلی ایکسرسائز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، خاص طور پہ اگر اس میں کوئی مشکل آئے گی آپ لوگوں کو تو اس کو سالو کرنے میں ہیلپ کی جائے گی. ایک سوال کچھ دوستوں نے کیا تھا کہ یہ کس تنظیم کے تحت ہے یا کون سی جماعت کی طرف سے یہ کورس ہے. تو یہ کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی جماعت کی طرف سے نہیں ہے. میں بطور فرد یہ اپنے طور پر ہی کر رہا ہوں، اور بہت سی جماعتیں بہت سے کورسز کرواتی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے لیول پہ کرواتی ہیں. آپ کو جہاں سہولت ہو، جہاں پہ اچھا لگے، جہاں پہ آسانی ہو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور میرے پاس چونکہ میں ایز انڈیویجول کر رہا ہوں تو تھوڑی سی وہ آپ کو کمی بھی محسوس ہوگی، کیونکہ جو لوگ باقاعدہ ادارے کے اندر یہ چیزیں کرتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ کلاس روم ہوتا ہے، بہت ہائی کوالٹی کا اکوپمنٹ ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک پوری سپورٹ کی ٹیم ہوتی ہے ٹیکنیکل، وہ ہائی کوالٹی کیمراز ہوتے ہیں، اور وہ ایک سے زیادہ کیمراز یوز کرتے ہیں تو وہ پھر زیادہ اس کا ظاہر امپیکٹ آتا ہے. تو میرا تو بڑا یہ سمپل سا ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ آن لائن آپ کو زوم پہ کلاس پڑھاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ اصل چیز آپ پہ ہے. پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اگر محنت کرے گا تو وہ میرے ساتھ پڑھے یا کہیں اور پڑھے تو وہ انشاءاللہ وہ اچیو کر لے گا. کیونکہ یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے، یہ ایک دفعہ آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی تو پھر یہ آپ کو خود ہی لے کے چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ چیز آسان کر دے گا. بس آپ ٹائم نکالنے کا اپنے آپ سے پورا وعدہ کر لیں کہ آپ نے ہر ہفتے یہ 4-5 گھنٹے کم از کم جو ہیں وہ اس کو دینے ہیں. ایک دفعہ یہ 7-8 مہینے لگیں گے یا ممکن ہے 6 مہینے میں ہم کور کر لیں تو یہ زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے ایک راحت کا سامان بھی ہوگا. کیونکہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اب میں صحیح کر رہا ہوں، میری وہ والی غلطیاں جو تھی وہ دور ہو گئی ہیں. اسی طرح جب آپ کو بغیر ترجمے کے قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ آنے لگ جائے گی کہ ہاں یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو آپ کو یقین کریں بہت لطف آئے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ قرآن سے جتنا زیادہ قریب ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی آخرت سنورے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اجر بڑھے گا. تو یہ چیز بہت فائدے مند ہے اگر ہم اس کو سمجھے تو. اس کے علاوہ جو کلاس بھی ہوگی وہ اس کی ویڈیو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوگی.
वो चैनल का लिंक भी आपके पास है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जो मैसेज मैंने कई बार शेयर किया उसके अंदर है, और वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो टाइम पे मिले और आप उसको देख सकें। अच्छा, जो क्लास जो लोग अटेंड करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो क्लास अटेंड नहीं कर सकते वो वाली उनके लिए है वीडियो, वो भी अपनी रिवीजन कर सकते हैं, उसको वीडियो को एक बार देखनी पड़े, दो बार देखनी पड़े, कोई ख़ास हिस्सा जो है जो कोई टेक्निकल है ज़्यादा तो वो आप एक से ज़्यादा बार देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका मकसद ये होना चाहिए कि उस दिन का जो लेसन है वो जब तक मुझे मुकम्मल समझ नहीं आएगा मैंने इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाली कमिटमेंट होगी तो फिर इंशाल्लाह आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे और कामयाबी के साथ इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे। होमवर्क जो है, एक पार्टिसिपेंट ने सवाल पूछा था कि जी वो उसका तरीका क्या होगा, टाइप वगैरह करना पड़ेगा या क्या क्या तरीका होगा, तो उसमें टाइपिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज अगर फर्ज किया है कि जी ये वाले 5 उर्दू जुमले इनको अरबी में तर्जुमा करें या अरबी से उर्दू में तर्जुमा करें, तो आपने अपनी नोटबुक एक बना लें, उसके साथ एक तो जब आप क्लास लेंगे तो उसमें से अपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो लिखते जाएं, क्योंकि वो आपके लिए बाद में भी फ़ायदा मंद होंगे। कि अगर फर्ज किया 1 घंटे का लेक्चर है या आधे घंटे का है तो उसमें आप 8-10 लाइनें जो आपको लगेगा कि जी फर्ज किया मैंने 5 मिनट गुफ्तगू की है, उसमें एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस किया, तो आपको जो समझ आई वो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, तो वो आपके नोट्स बनते जाएंगे। इसी तरह जो होमवर्क है वो आप एक पेज पे करें और उसकी अपने मोबाइल के कैमरे से अच्छी सी साफ सी तस्वीर लें और मुझे व्हाट्सएप कर दें, ग्रुप में नहीं बल्कि मेरे प्राइवेट जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन पार्टिसिपेंट जो है ना वो कैसा चल रहा है होमवर्क में, उसको कोई मसला तो नहीं हो रहा, और वो हम फिर अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे। बस ये चंद बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपके आपको मैं यानी वेलकम करता हूँ इस क्लास में, और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है जिसको हम शुरू करने लगे हैं। बज़ाहिर ये मामूली सी बात लगती है कि ये एक पार्ट टाइम के तौर पर हम एक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं इजाफी वक्त में, लेकिन ये इसका फ़ायदा और इसका जो है इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि ये वही जान सकता है जो इसको फील करेगा। तो चूँकि ये कुरान पाक ऐसी अजीम किताब है कि हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और अपनी दुनियादारी में लगे रहते हैं। अब तक हमने इतनी दुनिया कमाई है और मरते दम तक कमाते रहेंगे, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर हम जायज़ तरीके से दुनिया को कमाएं, जितना मर्जी कमाएं वो भी जायज़ है और बल्कि अल्लाह के यहाँ मकबूल है, वो भी इबादत में आता है। लेकिन आखिरत के लिए जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो यही है, कुरान के साथ जुड़ना। और कुरान के साथ असलन हम तभी जुड़ेंगे जब हमें पता हो कि कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है। हम तर्जमे की मदद से, किसी उस्ताद की मदद से, किसी मुफस्सर की मदद से ये चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर रेगुलरिटी नहीं रहती। जब आप खुद समझने लगते हैं अल्लाह ताला के पैगाम को, तो फिर जो आपका ताल्लुक कुरान से बनता है उसका कोई जोड़ नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा लुत्फ़ आता है, आप उसके ज़्यादा करीब जाते हैं, फिर आपकी वो दिल में उतरती हैं वो आयात, क्योंकि जब आप उसको डायरेक्ट अरबी से समझने लग जाते हैं कि इसमें ये जबकि वो तर्जमा जो है ना वो उसका नेमल बदल नहीं हो सकता, गो के जब आप अरबी नहीं जानते तो उस सूरत में तर्जमे से पढ़ना भी यानी गनीमत है, और उसके साथ कम से कम उससे फ़हम तो आता है। बहरहाल कुरान पाक के बहुत से हकूक़ हैं, इसको मानने वाले पे पहली बात तो ये है कि इसको अल्लाह ताला का कलाम मानना, इस पे ईमान लाना, फिर इसकी तिलावत करना, फिर इसको समझना, फिर इस पे अमल करना और फिर इसको आगे पहुँचाना। तो जैसे मैंने शुरू में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी थी कि जिसका मतलब है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, सीखने का काम तो आपने शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपने मेरी बातों को जो सुना है तो उस पे अमल करेंगे और इसके साथ अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ जुड़ेंगे और इसको आखिर तक मुकम्मल करेंगे। तो दूसरा हिस्सा जो है ना सिखाने का, क्योंकि अगर आप सल्लम के फरमान की रोशनी में हमने बेहतर इंसान बनना है तो ये एक नहीं है, दो काम है। पहला है कुरान सीखना, दूसरा है सिखाना। तो आपने डे 1 से
اس کورس کو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اٹینڈ کرنا ہے کہ آپ نے یہ سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کو پوری توجہ سے سیکھیں گے، کیونکہ سیکھنے کے لیے تو گزارا ہو جاتا ہے، آپ نے 90% سیکھا ہے، 80% سیکھا ہے، 50% سیکھا ہے، تو آپ چلو اس کو اتنا آپ کو سمجھ آ جائے گی، باقی نہیں آئے گی۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ سکھانا ہے آگے، تو پھر آپ کی کوشش ہوگی کہ میں 100% اس کو اچیو کروں تاکہ آگے سکھا سکوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ کی لیول ہے وہ بہتر ہوگی اگر آپ اس نیت سے سیکھیں گے کہ آپ نے آگے سکھانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ بات آپ کی پوری ہو جائے گی، جب آپ پھر بعد میں سکھانا شروع کریں گے تو پھر آپ اس حدیث کی روشنی میں اچھے انسان بن جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج ڈے 1 سے ہی آپ نے یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے نہ صرف اس کو سیکھنا ہے بلکہ پھر آگے سکھانا بھی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ جوائن کیجئے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ میں اس کو باقاعدگی کے ساتھ یہ کلاسز پوری لے سکوں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا مجھے آتا ہے میں آپ تک پہنچا سکوں، اور آپ اپنے طرف سے بھی پوری کوشش کریں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہی ریگولرٹی ہے۔ شروع میں بہت سے لوگ آتے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے گروپ میں جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں میرا خیال 150 200 کے قریب بلکہ تعداد پہنچ گئی ہے، اور پچھلے سال بھی ایسے تھا بلکہ ایک گروپ اور بنانا پڑا تھا۔ لیکن ایکچوئل کتنے لوگ اس کو مکمل کرتے ہیں وہ تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں، لیکن وہی جا پائیں گے جو اس میں ٹائم لگائیں گے، جو محنت کریں گے۔ سمجھ سب کو آئے گی، یہ نہیں ہوگا کوئی اس وجہ سے نہیں کورس چھوڑے گا جی میں نے وہ کلاس پڑھی تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ سب کو آئے گی، یہ آسان چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ یہ میں نے آسان کر دیا تم لوگوں کے لیے، تو پھر یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ تو ہماری طرف سے کمی ہے، ہم اس میں اگر محنت نہیں کریں گے، اس میں وقت نہیں لگائیں گے، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی چیز بھی اتنی آسان تو نہیں ہے کہ صرف خود بخود نہیں آ جائے گی۔ تو آپ اس کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے کوئی اس کے علاوہ سوال ہوں جن کا جواب آپ کو نہ ملا ہو تو وہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے جو نیچے کمنٹ سیکشن ہوگا اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی۔ ممکن ہے کوئی اہم بات ہو جو آپ کے ذہن میں ہو اور میں وہ ڈسکس نہ کر سکا ہوں تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ باقی ہماری کلاس انشاءاللہ 3 جنوری اتوار کو سعودی وقت کے مطابق شام 8:30 بجے شروع ہوگی، زوم پر ہوگی، جس کا لنک آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔